विद्यार्थी मित्रों, माय सेल्फ हार्दिक सर श्री सारस्वत विद्यालय वापी में आप सौનું स्वागत है। मित्रों, આપણે જેનેટિક્સમાં ભણી રહ્યા છે, આનુવંશિકતા ભિન્નતા વિશે વાતો કરી રહ્યા છે। આપણે લાસ્ટ ટાઈમ ઘણી બધી વાતો કરી મિત્રો, તમને યાદ હશે ઘણા બધા MCQ કર્યા હતા અને સંલગ્નતા વિશે વાત કરી, સીસ ગોઠવણીની વાત કરી હતી, ટ્રાન્સ ગોઠવણીની વાત કરી હતી, યાદ કરજો। હવે આજે આપણે આગળ વધીએ છીએ વાત કરવાના લિંગ સંલગ્નતા, લિંગી સંલગ્નતા। तो पहला एनो मतलब शू थाय? तो ज्यारे जनीनो लिंगी रंगसूत्रों पर आवेला होय तेवा जनीनोने लिंगी जनीनो कहेवाय। तमे ए तो जाणो छो के दैहिक रंगसूत्रों अने लिंगी रंगसूत्रों, आपणे जे 22 जोड़ रंगसूत्रों छे ए दैहिक रंगसूत्र छे अने 23मी जोड़ जे पुरुष अने स्त्री में जुदी जुदी छे। पुरुष में XY अने स्त्री में XX जे छे ए लिंगी रंगसूत्र छे। तो ज्यारे जनीनो लिंगी रंगसूत्र पर आवेला होय એટલે 23मी जोड़नी मित्रों बात करे तो एने लिंगी संलग्नता कहे छे। घणा बधा प्रकारो छे एना, एमां एनुं उदाहरण अने प्रकार लईए आपणे। तो एक्स संलग्नता, एक्स संलग्नता एटले के ए एक्स रंगसूत्र साथे कंईक संकळायेली वात। दैहिक लक्षणना जनीन एक्स रंगसूत्र पर आवेला, लक्षण दैहिक छे मित्रों, लक्षण केवुं छे? दैहिक छे, पण एनुं जनीन एक्स लिंगी रंगसूत्र पर आवेलुं छे। तो आपणे जोईए एक्स संलग्न लक्षणनी आनुवंशिकता नर अने मादामां आवी शके छे, आनुवंशिकता आवी शके छे। आ वस्तुने आपणे उदाहरणथी समजीए तो वधारे झड़पथी ख्याल आवशे आ व्याख्या। तो आपणे उदाहरण लईए छे अहीं हीमोफिलिया। मित्रों, नाम सांभळ्युं छे तमे? हीमोफिलिया, हीमोफिलिया जेने आपणे जेमां रुधिर गंठाववानी जे क्रिया छे ने एमां विलंब थाय। रुधिर आप तमने ख्याल छे के नॉर्मल रुधिर जामी जवानी प्रक्रिया, आपणे ईजा थाय, घा पड़े अने लोही गंठाई जाय अने लोही वहेतुं घामांथी बंध थई जाय। तो ए एक प्रक्रिया ख्याल छे तमने, रुधिरनुं जामी जवुं, अने ए खूब जरूरी प्रक्रिया छे। परंतु अहीं हीमोफिलियामां रक्तस्त्राव थया ज करे छे। रक्तस्त्राव रोग पण कही शकाय ने। हीमोफिलियामां रुधिर जामी जवानी क्रियामां विलंब थशे मित्रों। तो बहु जोखमनी, प्राणघातक निवडी शके, कारण के जे रुधिर जामी जवुं जोईए एनी जग्याए ए वह्या ज करशे तो शरीरमांथी बधुं रुधिर जतुं रहेशे अने माणसनुं मृत्यु पण थई शके छे। तो सौप्रथम जॉन ऑटो द्वारा आनुं संशोधन करवामां आव्युं हतुं, प्रश्न बनी शके छे। अने हीमोफिलियानुं जनीन प्रच्छन्न छे, एक तो आ बीजी वात, बे प्रश्न बनी गया अहींयाथी। अने एक्स संलग्न जनीन छे, घातक छे। मित्रों खास ध्यान आपशो, प्रच्छन्न जनीन छे अने एक्स लिंगी रंगसूत्र साथे संकळायेल छे। तो आपणे जोईए अहीं स्त्री अने पुरुष में एनी शक्यताओ जोईए हीमोफिलिया माटेनी। अहींया सामान्य स्त्री मित्रों एक्स कैपिटल एच एटले के सामान्य स्त्री, एक्स कैपिटल एच, एक्स स्मॉल एच एटले के वाहक स्त्री। ए रोगी नथी, परंतु ए कैरियर छे, ए वाहक छे, एना द्वारा ए आनुवंशिकता आगळ जई शके छे। एक्स स्मॉल एच हीमोफिलिक। मित्रों अगत्यनुं छे, हमणां ज वात करी के तेनुं जनीन प्रच्छन्न छे अने एक्स संलग्न छे। मित्रों जोई शको छो प्रच्छन्न छे, जोजो बंने स्मॉल एच अने एक्स रंगसूत्र पर आवेलुं छे। तो स्त्रीमां 3 शक्यताओ मळी। आ शक्यताओने याद राखजो। सामान्य स्त्री क्यारे कहेवाशे? एक्स कैपिटल एच जनीन धरावती। वाहक क्यारे कहेवाशे? एक्स कैपिटल एच, एक्स स्मॉल एच ए वाहक छे। अने हीमोफिलिक रोगी स्त्री क्यारे कहेवाशे? एक्स स्मॉल एच, एक्स स्मॉल एच। हवे पुरुषनी वात करीए तो एमां 2 शक्यताओ छे। एक्स कैपिटल एच वाय एटले के सामान्य पुरुष, नॉर्मल, अने एक्स स्मॉल एच वाय ए हीमोफिलिक
અહીં મિત્રો તમને ખ્યાલ છે કે બીજું રંગસૂત્ર વાય હોય છે, અહીં પુરુષ વાહક ન હોઈ શકે. બે શક્યતા, ક્યાં તો સામાન્ય હોય ક્યાં તો એ હિમોફિલિક હોય. તો આ શક્યતાઓ થઈ. હવે તમે જોઈ શકો છો કે આમાંથી કોઈકના પણ લગ્ન થાય, આમાંથી સામાન્ય સ્ત્રી અને સામાન્ય પુરુષના લગ્ન થાય તો એની સંતતિમાં કોઈ વાંધો નથી. બીજી શક્યતા લઈએ, એમાંથી વાહક સ્ત્રી અને સામાન્ય પુરુષ અથવા વાહક સ્ત્રી અને હિમોફિલિક ના જો લગ્ન થાય તો એમની સંતતિમાં શું શક્યતાઓ રહેલી છે, અને આવી શક્યતાઓ પરથી મિત્રો MCQ આવે છે. તો તમને MCQ કેટલા પણ પૂછાય, આ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. તો આપણે એક ઉદાહરણ લઈને અહીંયા સમજીએ. આપણે મિત્રો આ એક વાહક સ્ત્રી જે છે, વાહક સ્ત્રી અને સામાન્ય પુરુષના જો લગ્ન થાય એનું ઉદાહરણ લઈએ. તો આપણે અહીંયા લઈએ છીએ મિત્રો, જોજો, આ વાહક સ્ત્રી અને સામાન્ય પુરુષ. તો આપણે જન્યો લખી દીધા, X કેપિટલ H, X સ્મોલ h વાહક અને X કેપિટલ H Y સામાન્ય પુરુષ. એટલે એ પેરેન્ટ થઈ ગયા. હવે જન્યુઓની વાત કરીએ તો જન્યુઓ છૂટા પડ્યા. આ જન્યુઓ લખી દીધા, અહીંયા જન્યુઓ લખી દીધા. હવે આપણે એની જોડ તપાસીએ. તો સૌથી પહેલાં X કેપિટલ H, X કેપિટલ H આની સાથે આ જશે. બીજી શક્યતા X કેપિટલ H Y આ થશે. ત્રીજી શક્યતા X કેપિટલ H X સ્મોલ h, અને ચોથી શક્યતા જે છે એ આ થશે. કઈ? X સ્મોલ h Y. તો મિત્રો આ જે છે, આ ચાર શક્યતાઓ જે મળી, આ જે ચાર શક્યતાઓ મળી એને તપાસીએ. તો શું મળે છે એમાં? સામાન્ય પુત્રી, સામાન્ય પુત્ર અને વાહક પુત્રી અને હિમોફિલિક પુત્ર. તો આ ચાર શક્યતામાં શું મળ્યું? સંતતિ સામાન્ય આવવાની શક્યતા કેટલી છે? 50%. પુત્રી રોગી નથી, હિમોફિલિક નથી, પુત્રી વાહક છે, એટલે પુત્રી રોગી આવવાની સંભાવના અહીંયા 0 છે. પુત્ર હિમોફિલિક આવવાની સંભાવના ગણીએ તો પુત્રની સંભાવના 50%, એટલે એમાંથી કેટલી છે? 25%. એ 50% થયું. પુત્રની સંભાવના ગણીએ તો 50% સામાન્ય, 50% હિમોફિલિક શક્યતા રહી છે. તો આવા બધા અહીંથી MCQ બનશે. એનો મતલબ પુત્રી જે છે અહીં વાહક આવે છે. તો કદાચ બીજો ક્વેશ્ચન આવે કે પુત્રી ક્યારે હિમોફિલિક આવે, તો જો વાહકની જગ્યાએ હિમોફિલિક સ્ત્રી જે છે, હિમોફિલિક એના લગ્ન થાય, આપણે વિચારીએ અહીંયા હિમોફિલિક સ્ત્રીના લગ્ન અહીં હિમોફિલિક સાથે થાય, અથવા તો વાહકના લગ્ન હિમોફિલિક સાથે થાય, તો તમે જોઈ શકો છો કે આ બે શક્યતા આવે, XH. હા, એટલે અહીં જો વાહક સામાન્યની જગ્યાએ વાહક હિમોફિલિક પુરુષ સાથે જો લગ્ન થઈ જાય તો એને ત્યાં પુત્રીની સંભાવના રહેશે. તો એ મિત્રો આ રીતે તમે એને ગોઠવી શકો છો. આવા ચાર્ટ બનાવતા હવે તમને આવડે જ છે. આ તો એક ઉદાહરણ થયું હિમોફિલિયાનું. યાદ રાખજો, જનીન એનું પ્રચ્છન્ન અને X સંલગ્ન ઘાતક જનીન છે. એના ઘણા બધા પ્રકાર છે, હિમોફિલિયા A, હિમોફિલિયા B, હિમોફિલિયા C, અલગ અલગ પ્રકાર છે. તો એના પ્રકાર શા માટે પડ્યા? તો તમને રુધિર જામી જવાની પ્રક્રિયાની અંદર તમને ખ્યાલ છે કે ઘણા બધા કારકો છે. રુધિર રસની અંદર આ કારકો આવેલા હોય છે, અને આ કારકોના તમને ખ્યાલ છે રોમન આંકડામાં એને નંબર દર્શાવેલા હોય. કારક નંબર 8 છે, અહીંયા કારક 9 છે, કારક 11ની ખામીના લીધે, એટલે ચોક્કસ પ્રકારના આવા કારકોની ખામીના લીધે આની અંદર આવું વૈવિધ્ય જોવા મળે છે. તો એ પણ યાદ રાખજો. પણ ખાસ અહીંથી પ્રશ્ન ક્યાંથી આવી શકે? તો આ છે X સંલગ્નતા, લિંગી રંગસૂત્ર જોન ઓટો દ્વારા રજૂ થયેલી, બરાબર છે, અને સ્ત્રીની અંદર શક્યતાઓ, પુરુષની અંદર શક્યતાઓ, અને આવી બધી પોસિબિલિટી, એમની સંતતિની શક્યતાઓ વિશે પ્રશ્ન અહીં આવી શકે છે. મિત્રો આગળ વધીએ. આપણે જેવું હિમોફિલિયાની વાત કરીને તેવું જ અન્ય ઉદાહરણ લઈએ, અને એ ઉદાહરણ છે રંગ અંધતા.
તમે નામ સાંભળ્યું હશે, કલર બ્લાઇન્ડનેસ, જેને ઇંગ્લિશમાં કહેવામાં આવે છે કલર બ્લાઇન્ડનેસ. આપણે વાત કરી રહ્યા છે એક્સ સંલગ્નતાની, અને એની આનુવંશિકતા નર માદામાં હોઈ શકે. આપણે આ આનુવંશિકતાની વાત કરીએ ત્યારે રંગ અંધતાની, કલર બ્લાઇન્ડનેસની, હિમોફિલિયા જેવી જ છે પણ એટલી ઘાતક નથી. આ આનુવંશિકતા જે છે એ હિમોફિલિયા જેવી જ છે પણ એટલી બધી ઘાતક નથી. પેલી કેમ ઘાતક હતી? હિમોફિલિયા કેમ ઘાતક હતી? એમાં રક્તસ્રાવ હતો, અને એ રક્તસ્રાવ અટકતો જ નહીં, એટલે એકવાર ઘામાંથી રુધિર નીકળે તો એ નુકસાન, એટલે એમાં મનુષ્યનું મૃત્યુ પણ થઈ શકે, એટલે ઘાતક હતી. તો હવે આપણે આને સમજીએ કે આ જે રંગ અંધતા શું છે, કલર બ્લાઇન્ડનેસ શું છે. એના જેવું જ છે, એટલે તમને તરત સમજવામાં બહુ વાર નહીં લાગે. અહીં સ્ત્રી અને પુરુષમાં એની શક્યતાઓને જોઈ લઈએ. ત્યાં આપણે કેપિટલ એચ અને સ્મોલ એચ લીધા હતા, એચ ફોર હિમોફિલિયા, અને અહીંયા કેપિટલ સી લીધો છે, સી ફોર કલર બ્લાઇન્ડ. તો હવે એક્સ કેપિટલ સી સામાન્ય છે, આપણે એને કહીશું સામાન્ય સ્ત્રી. એક્સ કેપિટલ સી, એક્સ સ્મોલ સી વાહક સ્ત્રી, એક્સ સ્મોલ સી રંગ અંધ સ્ત્રી, કલર બ્લાઇન્ડ ફિમેલ. પુરુષની વાત કરીએ, પુરુષમાં બે શક્યતા પહેલાની જેમ જ, એક્સ કેપિટલ સી વાય સામાન્ય પુરુષ, એક્સ સ્મોલ સી વાય રંગ અંધ પુરુષ. હવે આપણે લાસ્ટ ટાઈમ એક ઉદાહરણ લીધું હતું, મેં તમને કીધું કે આમાંથી કોઈ પણ પુરુષ અને સ્ત્રીના જો લગ્ન થાય તો એમની સંતતિ વિશે અને એમના પ્રમાણ વિશે પ્રશ્નો આવે છે. તો ત્યારે આપણે વાહક સાથે સામાન્ય પુરુષ લીધો હતો હિમોફિલિયામાં. હવે આપણે વાહકની સાથે હવે રંગઅંધ પુરુષ લઈએ અહીંયા. તો જોઈ લઈએ, અહીં વાહક સ્ત્રી છે, જોઈ શકો છો, અને પુરુષ જે છે એ રંગ અંધ છે. એટલે પી પેરેન્ટ પેઢી, અહીંયા પી પેઢી તરીકે આ લઈ લીધા. એના જન્યુઓને છૂટા પાડીને બતાવી દો, બંનેના જન્યુ છૂટા પડી ગયા. હવે F1 પેઢીની અંદર મિત્રો જે શક્યતાઓ જે છે તેની વાત કરીએ તો આ રીતે જોડાશે, આની સાથે, આની સાથે, આની સાથે. શું મળ્યું? તો કે વાહક પુત્રી, સામાન્ય પુત્ર, રંગ અંધ પુત્રી અને રંગ અંધ પુત્ર. તો આપણે અહીંયા ઉદાહરણ બદલ્યું છે, તો અહીં પુત્રી જે છે એ રંગઅંધ મળી. આગળના કિસ્સામાં હિમોફિલિયાના ઉદાહરણમાં પુત્રી જે જોયું હતું આપણે કેવી હતી? વાહક મળતી હતી. એટલે આપણે આ બીજું ઉદાહરણ સમજવા માટે કે કયા કિસ્સામાં પુત્રી જે છે એ રોગી હોઈ શકે, બાકી પુત્રી રોગી હોવાના ચાન્સ ખૂબ ઓછા છે. તો હવે અહીંયા તપાસીએ તો રંગ અંધતાના ચાન્સ અહીંયા 50% દેખાય છે, એ પછી પુત્ર હોય કે પુત્રી હોય. અને પુત્ર રંગ અંધ હોવા માટે તો કે પુત્ર સામાન્ય પણ મળી શકે અને રંગ અંધ પણ મળી શકે, કલર બ્લાઇન્ડ પણ હોઈ શકે. તો અહીંયા આ રીતે ચાન્સ છે. પુત્રીની બાબતમાં બે શક્યતા છે, વાહક હોઈ શકે અને રંગઅંધ હોઈ શકે. તો આના પરથી ઘણા બધા પ્રશ્નો પૂછી શકાય. હવે મિત્રો એક અગત્યની વાત છે કે હિમોફિલિયામાં તો આપણે જોયું કે ભાઈ રક્તસ્રાવ વધારે થાય અને રુધિર જામવામાં વિલંબ થાય. તો રંગ અંધતામાં શું થાય? પહેલો અગત્યનો પ્રશ્ન એ છે કે કલર બ્લાઇન્ડનેસ નામ જ છે, રંગ અંધતા. જે આપણે જે રંગોને પારખીએ છીએ એ રંગોને પારખવાની ક્ષમતા, તો એને આધારે અહીંયા જોજો મિત્રો, મૂળ રંગો પણ નહીં પારખી શકે. ઘણીવાર લાલ, લીલો અને ભૂરો જુદા જુદા રંગોને આપણે સરસ ઓળખીએ છીએ, પારખીએ છીએ કે ભાઈ આ રંગ છે, આ રંગ છે, આ રંગ છે. પરંતુ એ રંગો સંબંધિત અહીંયા ખામી છે, એટલે એ પર્ટિક્યુલર રંગ ઓળખાતો નથી. દાખલા તરીકે લાલ રંગની જો અંતા આવે લાલ રંગ માટેની, તો એ વ્યક્તિને લાલ રંગ નહીં ઓળખાય, તો એને કહેવાય પ્રોટોનોપિયા, એનું નામ યાદ રાખજો. લીલા રંગ માટેની હોય ડ્યુટેરોનોપિયા, ભૂરા રંગ માટે હોય ટ્રિટેનોપિયા. તો મિત્રો ઘણીવાર આવા રંગો કોઈ જ નહીં ઓળખાય એવું પણ બને. તો મૂળ રંગો પણ એ વ્યક્તિ
ઓળખી શકતા નથી। તમે જાણો છો કે મૂળ રંગો શું છે અને એની મેળવણી શું છે અને અન્ય રંગો શું છે, પરંતુ અહીંયા આવા મૂળ રંગો જે છે એને ઓળખવામાં પણ પ્રોબ્લેમ થાય। પણ તમે જોયું કે એને માટેનું જનીન ક્યાં અને કોણ જવાબદાર? તો એને માટેનું જનીન આપણે જોયું કે એક્સ લિંગી રંગસૂત્ર પર જવાબદાર અને ફરીથી એ પ્રચ્છન્ન જનીન એને માટે જવાબદાર છે। તો આ હિમોફિલિયા અને રંગંધતા આ એક્સ સંલગ્ન રંગસૂત્રના સરસ મજાના ઉદાહરણ। મિત્રો આગળ વધીએ। હવે વાય સંલગ્નતા, આપણે એક્સ લિંગી રંગસૂત્ર એક્સ સંલગ્નતા જોઈ, હવે આપણે વાત કરીશું વાય સંલગ્નતા। હવે વાય સંલગ્નતામાં એની વ્યાખ્યા જોઈએ તો દૈહિક લક્ષણોના જનીનો જે છે એ વાય રંગસૂત્ર પર આવેલા હોય। આ પ્રકારની જે આનુવંશિકતા છે માત્ર નર દ્વારા થાય છે, કારણ કે વાય રંગસૂત્ર, તમને ખ્યાલ છે કે વાય રંગસૂત્ર એ નરમાં હાજર છે, તો એ રંગસૂત્ર નરમાં આવેલા છે અને એના દ્વારા આગળ વધે છે। ઉદાહરણ લઈએ, TDF ફેક્ટર જે છે, તમને ખ્યાલ છે ટેસ્ટિસ ડિટરમાઇનિંગ ઓર ડિફરન્શિએટિંગ ફેક્ટર, જે શુક્રપિંડના નિર્માણ સાથે સંકળાયેલ છે અને શુક્રપિંડ એ નરમાં હાજર છે, તો એ ઉદાહરણ યાદ રાખજો। અને SRY જનીન સાથે સંકળાયેલ છે, એ પુરુષમાં છે, જે પુરુષની અંદર શુક્રપિંડ બનવાની પ્રક્રિયા, આપણે આને હોલેન્ડ્રિક લક્ષણો કહીશું। આવા જે લક્ષણો છે માત્ર નર દ્વારા થાય એવા જનીનોને હોલેન્ડ્રિક જનીનો કહીશું અને એવા લક્ષણોને આપણે હોલેન્ડ્રિક લક્ષણો કહીશું। તો યાદ રાખજો મિત્રો, વાય સંલગ્નતામાં દૈહિક લક્ષણોના જનીનો વાય રંગસૂત્ર પર આવેલા હોય તો તેને વાય સંલગ્નતા કહે છે। હવે આગળ વધીએ, ત્યારબાદ લિંગ સંલગ્ન લક્ષણોની આનુવંશિકતાની વાત કરવાના। એમાં લિંગ સંલગ્નમાં અલગ અલગ વેરાયટી છે। એમાં ક્રિસ ક્રોસ આનુવંશિકતા, વાંકી ચૂકી, ક્રિસ ક્રોસ વાંકી ચૂકી, આ પ્રકારની આનુવંશિકતામાં નર કે માદા પિતૃઓ વિરુદ્ધ લિંગના પૌત્ર કે પૌત્રી સુધી લક્ષણોનું વહન કરે છે। યાદ રાખજો, આપણે શું વાત કરી રહ્યા છીએ? લિંગ સંલગ્ન લક્ષણોની આનુવંશિકતા, લિંગ સંલગ્ન, એમાં આપણે લઈએ છીએ ક્રિસ ક્રોસ આનુવંશિકતા, વાંકી ચૂકી। તો આ પ્રકારની આનુવંશિકતામાં નર કે માદા પિતૃઓ વિરુદ્ધ લિંગના પૌત્ર કે પૌત્રી સુધી લક્ષણોનું વહન કરે છે। એમાં બે પ્રકાર પડે છે પાછા, ડાયજેનિક અને ડાયેન્ડ્રિક। તો ડાયજેનિક એટલે શું? તો આ આનુવંશિકતામાં પિતામાંથી પુત્રી અને પુત્રીમાંથી પૌત્ર સુધી એ આનુવંશિકતા પહોંચે છે। પિતા, પુત્રી, પૌત્ર, યાદ રાખજો, પિતા, પુત્રી અને પૌત્ર, તો એને શું કહીશું? ડાયજેનિક। ત્યારબાદ ડાયેન્ડ્રિક, આ ડાયજેનિક થયો, હવે ડાયેન્ડ્રિક, તો આ આનુવંશિકતામાં માતામાંથી પુત્ર અને પુત્રમાંથી પૌત્રી, એટલે માતામાંથી એના પુત્રમાં અને પુત્રમાંથી એની ત્યાર પછી પૌત્રીમાં, તો આ જે રીતે જાય છે આનુવંશિકતા, એને કહેવાય ડાયેન્ડ્રિક આનુવંશિકતા કહેવામાં આવે છે। મિત્રો યાદ રાખજો, આ ક્રમ યાદ રાખવાનો છે અહીં। તો ત્યારબાદ આ તો ક્રિસ ક્રોસ થયું, વાંકી ચૂકી આનુવંશિકતા। હવે નોન ક્રિસ ક્રોસ આનુવંશિકતાની વાત કરીએ। એમાં બે ભાગ, એમાં પણ હોલોજેનિક અને હોલેન્ડ્રિક। હોલોજેનિકમાં માદાથી માદામાં, એટલે કે માતામાંથી પુત્રીમાં અને પુત્રીમાંથી પૌત્રમાં, માતા, પુત્રી અને પૌત્ર। ત્યારબાદ હોલેન્ડ્રિકમાં નરથી નરમાં, પિતામાંથી પુત્રમાં અને પુત્રમાંથી પૌત્રમાં, એટલે આ રીતે આગળ વધે છે। આ હોલેન્ડ્રિક આપણે અહીંયા જ લખી દઉં, હોલેન્ડ્રિક લક્ષણો માત્ર વાય રંગસૂત્ર પર આવેલા છે, એ માત્ર નર દ્વારા થાય છે। ઉપર આપણે હોલેન્ડ્રિક લક્ષણોની વાત કરી, તો તે હોલેન્ડ્રિક એટલે નરથી નરમાં। તો ખાસ આ યાદ રાખજો મિત્રો, ક્રિસ ક્રોસ આનુવંશિકતા
અને નોન ક્રિસ ક્રોસ આનુવંશિકતા. ક્રિસ ક્રોસમાં ડાયજેનિક અને ડાયએન્ડ્રિક વિશે, નોન ક્રિસ ક્રોસમાં હોલોજેનિક અને હોલેન્ડ્રિક વિશે. હવે આગળ વધીએ. ત્યાર પછી આ લિંગ સંલગ્નથી હવે કંઈક લિંગ મર્યાદિત આ લક્ષણોની આનુવંશિકતાની વાત આવે છે. ઉપર હતું લિંગ સંલગ્ન, હવે લિંગ મર્યાદિત લક્ષણો. તો આ લક્ષણો એક લિંગમાં હાજર જ્યારે બીજા લિંગમાં ગેરહાજર. એટલે જે ગૌણ જાતીય લક્ષણો છે મિત્રો, તમને ખ્યાલ છે કે દાઢી મૂછનો વિકાસ કે અન્ય જે વિકાસ છે નર અને માદાના જે ગૌણ જાતીય લક્ષણો છે એની વાત કરે છે. તો યાદ રાખજો, લિંગ મર્યાદિત લક્ષણોની આનુવંશિકતા છે જે એક લિંગમાં હાજર અને બીજા લિંગમાં ગેરહાજર છે. આપણે ઉદાહરણમાં લઈશું ગૌણ જાતીય લક્ષણો. ત્યારબાદ લિંગ દ્વારા પ્રભાવિત લક્ષણોની આનુવંશિકતા. તો જોઈએ એમાં. અહીં વિષમયુગ્મી અવસ્થામાં બંને લિંગમાં જુદી જુદી અસર કરે. વિષમયુગ્મી અવસ્થામાં બંને લિંગમાં જુદી જુદી અસર કરે. તો મનુષ્યમાં તમને ખ્યાલ છે કે વાળ અને ટાલ થવું, તો ટાલ અંગેના જે જનીન છે તમે જોજો, કેપિટલ બી જે છે બંનેમાં ટાલની હાજરી પ્રભાવી છે. કેપિટલ બી જે છે એ સ્ત્રી અને પુરુષ બંનેમાં ટાલ કરે છે એટલે એ પ્રભાવી થયા. સ્મોલ બી બંનેમાં ટાલની ગેરહાજરી. પરંતુ તમે જોજો હવે કેપિટલ બી અને સ્મોલ બી, એમાં કેપિટલ બી સ્મોલ બી પ્રકારનું જે જનીન છે એ નરમાં ટાલ બનાવે છે, ટાલ હાજર છે, જ્યારે માદામાં ગેરહાજર છે. આનો મતલબ જોજો તમે અહીં કે જે અહીં કેપિટલ બી અને સ્મોલ બી જે છે વિષમયુગ્મી, એ જ વાત કરીને કે વિષમયુગ્મી અવસ્થામાં બંને લિંગમાં જુદી જુદી અસર કરે. તો કેપિટલ બી સ્મોલ બી એ વિષમયુગ્મી થયું, જે નરમાં ટાલ બનાવે છે પણ માદામાં ટાલ થવા દેતા નથી. તમે જોઈ શકો છો કે આ વિષમયુગ્મી અવસ્થામાં બંને લિંગમાં જુદી જુદી અસર થઈ. તો આ જનીનોની જુદી જુદી અસર છે, જુદી જુદી જગ્યાએ આવેલા છે. તો તમે જોઈ શકો છો. યાદ રાખજો, લિંગ સંલગ્ન લક્ષણોની આનુવંશિકતા, લિંગ મર્યાદિત લક્ષણોની આનુવંશિકતા, લિંગ દ્વારા પ્રભાવિત લક્ષણોની આનુવંશિકતા અને એના બધા પ્રકાર અને ઉદાહરણો. મિત્રો આગળ વધીએ. હવે વાત આવે છે લિંગ નિશ્ચયન વિશે. લિંગ નિશ્ચયન શબ્દ આવે એટલે કે જે તે સજીવ નર બનશે કે માદા, નર છે કે માદા, મેલ છે કે ફિમેલ, એની વાત છે. તો સજીવના જીવનના શરૂઆતના તબક્કામાં જ્યારે એનો ગર્ભ અવસ્થા એટલે કે ફલન થાય ત્યારની વાત છે, એમાં નર કે માદા બનવું, લિંગનું સ્થાપન થવું, આપણે વ્યાખ્યા અર્થે બનાવી શકીએ કે સજીવના જીવનના શરૂઆતના તબક્કામાં વિકાસ દ્વારા લિંગનું સ્થાપન થવું, એનું નર કે માદા બનવું, જેને આપણે લિંગ નિશ્ચયન કહીએ છીએ. આપણે જાણીએ છીએ કે જે સજીવ શુક્રપિંડ ધરાવે છે એ નર તરીકે ઓળખાય છે, જે અંડપિંડ ધરાવે છે એ માદા તરીકે ઓળખાય છે. તો આ શુક્રપિંડમાં રૂપાંતરણ થવું કે અંડપિંડમાં, એટલે કે જે જનનપિંડ, પહેલાં તો જનનપિંડ હોય પણ એ જનનપિંડ શુક્રપિંડ ડેવલપ થાય, વિકસે, અને એ જનનપિંડ અંડપિંડ તરીકે વિકસે, એના આધારની વાત છે, એની વાત છે મિત્રો. તો યાદ રાખજો. હવે આગળ વધીએ તો ફલનના આધારે લિંગ નિશ્ચયનના કેટલાક પ્રકારો જોઈએ. આપણે ફલનની પ્રક્રિયા આપણે જાણીએ છીએ. આપણે આગળ પ્રજનન પ્રકરણ ભણી ગયા. પ્રજનનની અંદર નર પ્રજનન કોષ અને માદા પ્રજનન કોષના સંમેલનથી ફલન થાય, ફલિતાંડ સર્જાય અને ત્યારબાદ જે ગર્ભ વિકાસ, ભ્રૂણ વિકાસ વિશે આપણે ચર્ચા કરી એટલે તમને ખ્યાલ છે. તો એમાં ફલનના આધારે લિંગ નિશ્ચયનની અંદર પ્રકાર જોઈએ તો પ્રોગેમિક, ગુજરાતીમાં કહીએ તો પૂર્વ પ્રેરક. જો લિંગ નિશ્ચયન ફલન પહેલાં થાય, લિંગ નિશ્ચયન ફલન પહેલાં જ, ફલન થવા પહેલાં જ લિંગ નિશ્ચયન થઈ ગયું હોય,
તો એનું ઉદાહરણ તમે યાદ રાખજો, મધમાખીમાં ડ્રોન. મધમાખીની અંદર ખ્યાલ છે અહીંયા અસંયોગી જનન થાય છે. આ મધમાખીમાં 32 રંગસૂત્રો હોય છે, તેની જગ્યાએ અહીંયા 16 રંગસૂત્ર ડ્રોન ધરાવે છે. તો એ અસંયોગી જનન દ્વારા એ નક્કી છે, એટલે ફલન પહેલાં જ એ ખ્યાલ આવી જશે. તો મધમાખીમાં ડ્રોનનું ઉદાહરણ યાદ રાખજો. આ ખાસ જો લિંગ નિશ્ચયન ફલન પહેલાં થાય, પૂર્વ પ્રેરક અથવા તો એને પ્રોગેમિક કહેવાય છે. બીજું છે સિનેગેમિક, જે નોર્મલ છે, સહપ્રેરક. લિંગ નિશ્ચયન ફલન દરમિયાન થાય, ફલન પ્રક્રિયા દરમિયાન થાય, જે મોટાભાગે સજીવોમાં સામાન્ય છે. મોટાભાગના પ્રાણીઓ વનસ્પતિઓમાં જે સામાન્ય પ્રક્રિયાઓ છે ફલન દરમિયાન થાય, તો જેને સિનેગેમિક સહપ્રેરક કહેવામાં આવે છે. ત્રીજું છે યુગ્મ પ્રેરક, એપિગેમિક. લિંગ નિશ્ચયન થાય છે ફલન બાદ થાય છે. ફલન બાદ ઉદાહરણ છે મધમાખીમાં માદા. તો મધમાખીના ઉદાહરણમાં ખાસ, એટલે મધમાખીમાં તમને આવી વેરાયટી જોવા મળશે. આગળ આપણે જોઈશું એનું લિંગ નિશ્ચયન વિશે. તો ઉદાહરણ યાદ રાખજો કે એમાં ફલન બાદ નક્કી થાય છે. તો તમને ખ્યાલ છે કે ક્વીન માખી જે બને છે એ પાછળથી પછીથી બને છે. ક્વીન એટલે કે રાણી માખી મધમાખીમાં. તો મધમાખીમાં માદાનું ઉદાહરણ યાદ રાખજો. તો આ ફલનના આધારે લિંગ નિશ્ચયનના 3 પ્રકાર થયા: પ્રોગેમિક, સિનેગેમિક અને એપિગેન, અને એના ઉદાહરણો. હવે રંગસૂત્ર, લિંગ નિશ્ચયનની વાત ચાલે છે, રંગસૂત્રોની વાત ચાલે છે. આપણા પ્રકરણમાં પૂરું થવાને આરે છે, ઘણી બધી વાતો થઈ ગઈ છે. હવે લિંગ નિશ્ચયનમાં રંગસૂત્રોની વાત ચાલે છે. તો રંગસૂત્રના 2 પ્રકાર છે, આપણે જાણીએ છીએ, ઓટોઝોમ અને એલોઝોમ. ઓટોઝોમ એટલે આપણે દૈહિક રંગસૂત્ર કહીએ છીએ, અને એલોઝોમ જેને આપણે લિંગી રંગસૂત્રો કહીએ છીએ. તો એ ઓટોઝોમ્સ જે છે તો શું કરે છે, તો કે ભાઈ દૈહિક લક્ષણોનું નિયંત્રણ કરે. દૈહિક લક્ષણો જે છે આપણે 22+1 એટલે 22 જોડ જે છે એ દૈહિક રંગસૂત્રો છે, દૈહિક લક્ષણોનું નિયંત્રણ કરે. જ્યારે લિંગી રંગસૂત્રો જે છે એ લિંગ નિશ્ચયન સાથે સંકળાયેલા છે, જે નર કે માદા બનવું, નર કે માદા વિકાસ થવો એની સાથે સંકળાયેલ છે, જેને આપણે એલોઝોમ્સ કહીએ છીએ. સૌપ્રથમ તીતીઘોડામાં મેકલંગ નામના વૈજ્ઞાનિક દ્વારા એ શોધવામાં આવ્યું હતું. કયું? આ લિંગી રંગસૂત્રની વાત છે. ત્યારબાદ એક્સ રંગસૂત્રની શોધ હેન્કિંગે કરી હતી. અહીંથી 1-2 MCQ આવી શકે છે, જેને એક્સ બોડી તરીકે પણ ઓળખાય છે. તો યાદ રાખજો, તીતીઘોડામાં મેકલંગ દ્વારા શોધવામાં આવ્યું. એક્સ રંગસૂત્રની શોધ કોણે કરી? હેન્કિંગે કરી, જેને આપણે એક્સ બોડી તરીકે પણ ઓળખાય છે. તો હવે આપણે જુદી જુદી લિંગ નિશ્ચયનની પદ્ધતિઓ વિશે વાત કરશું. આ મધમાખીના લિંગ નિશ્ચયન વિશે પણ આપણે એને ચાર્ટ દ્વારા આગળ મિત્રો સમજીશું.